पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर साहिब नतमस्तक होए। सिद्धू ने वापस आउण तो बाद गलबात करदिआं कहा कि ਉਹ करतारपुर साहिब ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ एक मुस्कान लैके एक नवी उमंग तरंग जिवें कोई नवा सूरज उदय होया हुंदा उस तरह की खुशी दे विच है। नवी सवेर की उमंग च है। लांघा खुलिया, मैं शुकराना करदा। पहलां बनिया सी उदों भी शुकराना कीता सी। ताड़ी दो हत्थां नाल वजदी है। साडे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी और उधरले पासे इमरान खान साहब, ये दोवां दे एफर्ट्स दे नाल अज फिर 12 करोड़ नानक नाम लेवा उत्थे जाके मत्था ला के 21 पुश्तां तरदियां ने। एक सकारात्मक ऊर्जा अपने चानन मनारे तो सेध लैके आउंदे हैं और सेध आपसी भाईचारे दी है, अमन अमान दी है। मैं पिछली बार भी जदों गया सी, लोग छोटियां जिहियां गल्लां चक लैंदे आ, छप्पड़ां दीयां गल्लां करदे आ, टोबियां दीयां गल्लां करदे आ, खूहां दीयां गल्लां करदे, समुंदर दी गल नहीं करदे। मैं समुंदर दी गल करदा। मैं वो गल करदा जिहड़ी ना सिर्फ 3 करोड़ पंजाबियां दी जिंदगी बदल सके बल्कि लोगों को खुशहाल कर सके, इकनॉमिक प्रॉस्पैरिटी लिया सके, इज्जत की रोटी दे सके, एक नूं नहीं कईयां नूं। और मैं उस गल नूं अज अगे वधाउण लग्या। शायर हाँ कुछ लिखदा और जदों लिखदा तो चीज़ मायने वाली हुंदी है। पौनी सदी पहलां पौनी सदी पहलां वेड़े विच कढ लईआं कंधां। 75 साल पौनी सदी पहलां वेड़े विच कढ लईआं कंधां। चलो कढ लईआं हुण की सलाहां या मैं निंदा। चलो कढ लईआं हुण की सलाहां या मैं निंदा। पर एक गल आखनी जरूर चाहुंदा खास, पर एक गल आखनी जरूर चाहुंदा खास। इहनूं आख लो दुआ मेरी या कह लो अरदास। वो गल ये है कि कंधा होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण। कंधा होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण। कंधा अन्नियां ना होण बूहे बारियां भी होण। कंधा अन्नियां ना होण बूहे बारियां भी होण। बूहे बारियां चों लंघ आवे दोस्ती ते प्यार। ओ बूहे बारियां चों लंघ आवे दोस्ती ते प्यार। साडा मेल जोल होवे, साडा मेल जोल होवे, चले वणज वपार, चले वणज वपार। ये जो पिछली बार मैं कहा सी इनू अगे वधाउणा। जदों वाजपेयी साहब पिछली बार गए सी अमन दा सुनेहा लैके, प्यार दी बस लैके, ते भाई पब्बां भार सी पंजाब दोवें गोडे गोडे खुश, हर बंदा खुश। क्यों भाई? इस करके कि जिंदगियां बदलने वास्ते जड़े किस्मत ते साडी ताले लाते वो खुलने चाहिए। साडा सिल्कन रूट खुलना चाहिए। जदों यूरोप दे विच वर्ल्ड वॉर 2 हुई ते हाहाकार मचा रहा। जर्मनी, इटली, जापान एक पासे और सारा यूरोप, भावें वो पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस तहस नहस करते। लखां ही मौतां होईयां, खरबां दा नुकसान होया, देश तबाह बर्बाद हो गए। ਤੇ ਜਦੋਂ
ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਫਰਾਂਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਲਓ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਖੜੇ। ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਕਿਹਦਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ? 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਥਿੰਗ। ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ 275,000 ਕਰੋੜ 37 ਬਿਲੀਅਨ US ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, 5% ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਕਰੀਬ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। 15,000 ਜੌਬਸ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 5 ਰੁਪਈਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ 1992 ਚ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 92 ਚ 5 ਰੁਪਈਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ, ਅੱਜ 100 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। 25 ਗੁਣਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ MSP 5 ਗੁਣਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 1700। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300-1400 ਵਧੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 3000 ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। 30 ਸਾਲ ਅੱਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ 3000। ਬਾਸਮਤੀ ਰੱਖੋ 3200 ਤੋਂ 7000। ਮਟਰ 5 ਰੁਪਈਏ ਉਧਰ 25 ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਟਮਾਟਰ 5 ਰੁਪਈਏ ਉਧਰ 50 ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਕ 22 ਰੁਪਈਏ ਉਧਰ 100। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮਾਰਕਟ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਅਬਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮਰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਇੱਕ, ਉਹ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਇੱਕ। ਜਾਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਅਸੰਖਿਆ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ 40-50 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਭੇਜੋ 5000। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਊਰਜਾ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10 ਗੁਣੇ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਗੋਡਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੇਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ 20 ਥਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ 50,000 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਸਿਲਕਨ ਰੂਟ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 25% ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ, ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 34 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20,000 ਜੌਬਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਤਜਾਰਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। There is a lot of unlocked potential. It is just a humble request. ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬਾਤ ਦੇ ਪਤੰਗੜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਲਾਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਪਿਤ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।